നമ്മളെ ലൈവ് തുടരുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളെ തങ്ങളുപ്പാപ്പ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. ആരും മുന്നോട്ട് വരരുതേ പ്ലീസ്. നിന്നത് ഇപ്പം നോക്കിയേ ചെയ്യാവേ. ആരും മുന്നോട്ട് വരും. തങ്ങളാണ്, തങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അറിയാലോ. തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളിപ്പം സ്റ്റേജിലേക്ക് ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅವ್ನು ನೈಮ್ ಬಂದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಾಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ ಪಾಲಾಗಿ ಪಾಪ ನಿನ್ನ ಕಾಕಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಅಮ್ಮ ಮುಸ್ತೈತೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇರಿಗೆ ನೀನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟೆ ಈಗ ಬಾಬಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೇಜಿನಿಂದ അതെങ്ങനെ പിന്നെ മുന്നോട്ടെത്തിയത്? ആടെ വിളിക്കുന്നു. നിങ്ങളല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ പോയില്ല. ആ മുന്നോട്ട് വരണ്ടേ? ഈ മുസ്താഫ് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വന്നൊന്ന് നോക്കൂ. ആ വരുന്നുണ്ട്. മോനെ കൊണ്ട് കുറച്ച് നിങ്ങൾ വേക്കോട്ട് നോക്കട്ടെ. ഇതിന്റെ അപ്പുറം വന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ തിക്ക് വന്നാലേ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಹಾಕೋದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಅದೇ ಇದು ನಂಗೆ ಹಾಕರ್ ಬನ್ನಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ക്ലിയർ ആക്കി ഇതൊന്ന് മുന്നോട്ട് വരാതെ നോക്കണേ. ഉസ്താദുകൾ ഇപ്പം വരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഷരീഫിക്ക, നമ്മളൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ വരാനുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ അവിടെ വരെ തിരുവനന്തപുരം വരെ. അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം കൂടെ അജിത്താനോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഗൾഫ് പ്രതിനിധിയുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നമ്മള് രണ്ട് കേരള ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓൺലൈനിൽ കാണേണ്ടി വന്നിക്കല്ലോ അവിടുന്ന്. അപ്പൊ അതിന്റെ
الأعمال أما سيدنا وقرة علينا سلطان العلماء الشيخ നേതാക്കളെല്ലാം വരികയാണ്. اللهم مع الصحة والعافية دائما يا رب العالمين ولا ترى خير الدنيا وخير الآخرة وسخرنا شر الدنيا وخير الآخرة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأمر الرسول والمشركين اللهم أعز أهل السنة والجماعة وأذل أهل البدع والضلالة اللهم صل على محمد وسلم اجعلنا منهم وأخونا سيدنا محمد لا تجعلنا مما عملنا اللهم لا تعيبنا ولا تخيبنا ولا تفرحنا. വീടിനും കൂടെ കയറില്ലേ? വീടും കൂടെ കയറില്ലേ കേട്ടോ? നിങ്ങൾ ആളും കൂടെ മുന്നോട്ടില്ലേ? പുള്ളിൻ്റെ ഈ പക്കിയ പുസ്തകമെന്ന് പിന്നെയും എല്ലാവരെയും ബേക്കോട്ട് ആക്കും. ഒന്ന് ബേക്കോട്ട് ഒന്ന് തുടങ്ങി. തങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള തങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. തങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ളതാണ്. ഒന്ന് ബേക്കോട്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ ഒന്ന് ബേക്കോട്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ബേക്കോട്ട് തുടങ്ങി. പക്കിയ പുസ്തകം വീണ്ടും വന്നു ഇനിയോ നമ്മളെ കേട്ടോ. ഹലോ, ഇതുകൊണ്ട് ഈ ലൈനൊന്ന് ഈ ലൈൻ നേരാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ കാറിന്റെ പോയതാണ്. ആ കാറിന്റെ നമ്മളതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. തങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കാറ് കഴിയുന്ന വരെ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം. കാറ് കഴിയുന്നത് വരെ തങ്ങളിൻ്റെ ഒന്ന് ബേക്കോട്ട് ഒരടി ബേക്കോട്ട് തുടങ്ങി കേട്ടോ. ഒരടി ബേക്കോട്ട് തുടങ്ങി എല്ലാവരും. മുന്നോട്ട് വരില്ലേ? മുന്നോട്ട് വരില്ലേ? പുറത്തുനിന്നവരാരും നിൽക്കരുത്. നിരവധി സഹാർത്ഥികളും നേതാക്കളും സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റേജിലുള്ള ചില ഉസ്താദുമാരും നേതാക്കളും മാറിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആരും തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടാതെ വളരെയധികം സൗകര്യപ്രദമായി സ്റ്റേജിലേക്ക് നേതാക്കൾ കടന്നുവരാൻ എല്ലാവരും സൗകര്യം शरीफ का الله والله أكبر الله
പരിപാടി ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കും. നേതാക്കൾക്ക് മാത്രം തുടരുന്നില്ല. മാറി നിൽക്കേണ്ടതാണ്. അവിടെ തന്നെ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് സഹകരിക്കുക. അവിടെ ഇരിക്കുക, എല്ലാവരും ഇരിക്കുക. ഈ ഭാഗത്ത് ഇരുന്നത് പോലെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് സഹകരിച്ചാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി ഭംഗിയാകും. ഇവിടെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു പരിപാടി പ്രധാന കൈമാറ്റമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം വൈകുന്നേരം ചെറുക്കട കാസർഗോഡ് വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് 2 വാക്ക് ഉള്ള ദർഗാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ജനാബ് ഹനീഫ് ഹാജി സാഹിബ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. സ്റ്റേജിലെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും സ്റ്റേജ് കാണില്ല, ഫ്രണ്ട് കാണില്ല. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഗൗരവാന്വിത എല്ലാ സഹോദരന്മാരും സഹകരിക്കും. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅಜ್ಮೀರ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಕುತುಬ್ ಜಮಾನ್ ಅಸೀದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಮದನಿ ತನ್ನ ದರ್ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಉಲ್ಲಾ ಹಾಜಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ ಎಪಿ ವಸ್ತಾದರವರ 3ನೇ ಕೇರಳ ಯಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಹಾನಾಯ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಮರೆ ಮೋನು ಎಪಿ ವಸ್ತಾದರ ಮೋನು ಹಕೀಮ್ ಅಜರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ದೈಕೋರು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದೈಕೋರು ಪ್ಲೀಸ್ ದೈಕೋರು ನಿಗ ಹಕೀಮ್ ಅಜರಿ ವಸ್ತಾದ್ ಚಂದ್ರ ದೈಕೋರು ನಿಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಮರೆ 3ನೇ ಕೇರಳ ಯಾತ್ರೆ ಇತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ಮದನ್ ತಗಳ ಅಕ್ಬರ್ಕತ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಯಾತ್ರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಎಂಬ ಉದಾತ್ತ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೇರಳ ಯಾತ್ರೆಯು ಮಹಾನಾಯ ಮದನ್ ತಗಳ ದರ್ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಯಾರತಾಗಿ ಇಂದು ಕಾಸರಗೋಡು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತು, ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಮರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಉಲಮಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ
ಇಂದು ಜಗತ್ತು ಕುರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರಿದ್ದರೆ, ಉಲಮಾ ನಾಯಕರಿದ್ದರೆ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಅವರಿಗೆ ಆಫಿಯತುಲ್ಲಾ ದೀರ್ಘ ಆಯುಸ್ಸು ನೀಡಲಿ. ಆಮೀನ್ ಆಮೀನ್ ಯಾ ರಬ್ಬಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರೇ, ವಿದೇಶದ ಯಮನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯಾದಾಗ ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬದವರು ವಸ್ತ್ರಾದರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನಿತ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಮರ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಿದಾಗ ಆ ಮರಣದಂಡನೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಅದಾಗಿದೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ. ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ನಮ್ಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಖಾಸೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅನುಯಾಯಿಯವರ ಮಾತ್ರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಮರ್ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಸೇರೋಣ. ಅದೇ ನಮಗೆ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ 16 ದಿವಸದ ಈ ಕೇರಳ ಯಾತ್ರೆಯು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ. ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅರಾಜಕತೆ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಿಂತಲೂ ನೀಚವಾಗಿ ನೋಡುವ ಇಂದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ, ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ, ಸಹೋದರಕ್ಕಾಗಿ, ಏಕತೆಗಾಗಿ, ಮಾನವೀಯತೆಗಾಗಿ ಇಂದು ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಮರ್ ನಡೆಸಿರುವ ಈ ಕೇರಳ ಯಾತ್ರೆ, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಈ ಕೇರಳ ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಇದು ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆಲ್ಲ, ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಇರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಲಿತು, ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕಲಿತು, ಸಹೋದರತೆಯನ್ನು ಕಲಿತು, ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಕಲಿತು, ಮಾನವೀಯತೆ ಕಲಿತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವಿಸಲು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹು ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಪ್ರೀತಿಯ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಮಣಿ, ನಮ್ಮ ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು 24 ಗಂಟೆಯು ದುವಾ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರಿದ್ದರೆ ಅದು ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅವರಿಗೆ ಆಫಿಯತುಲ್ಲಾ ದೀರ್ಘ ಆಯುಸ್ಸು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಇರುವ 2 ಉಪನಾಯಕರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಮಣಿ ಕಡಲುಂಡಿ ಖಲೀಲ್ ಕನ್ನಡರವರು ಉಪನಾಯಕರಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಪರವಾಗಿಯೂ ಈ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಆಫಿಯತುಲ್ಲಾ ದೀರ್ಘ ಆಯುಸ್ಸು ನೀಡಲಿ. ಆಮೀನ್ ಆಮೀನ್ ಯಾ ರಬ್ಬಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಉಲಮಾ ನಾಯಕರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬೇರಡ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಈ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಆಫಿಯತುಲ್ಲಾ ದೀರ್ಘ ಆಯುಸ್ಸು ನೀಡುತ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದು ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಉಲ್ಲಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜಿಯಾರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲಂದರ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೀಕರ್, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮಣಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಪಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಉಲ್ಲಾಲಕ್ಕೆ ಜಿಯಾರತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಉಲ್ಲಾಲಕ್ಕೆ ಜಿಯಾರತಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವರನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು
ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆಫಿಯತುಲ್ಲ ದೀರ್ಘಾಯಸಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾಸಕರು ಅಶ್ರಫ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾನಪ್ಪಯ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುಂಜಿರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಂದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಉಮರ ಲೀಡರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಂಜಾಜರ್ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆಫಿಯತುಲ್ಲಾ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅತಾವುಲ್ ತಂಗಲಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾಯಾರ್ ತಂಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣಿಮೆನಿ ತಾಜುಲ್ ವರವರ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದದ್ದು ಮಹಾನಾಯ ಕುಂಬೋಲ್ ತಂಗಲ್, ಕುಂಬೋಲ್ ಆಟ ಕೊಯ್ ತಂಗಲ್ರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾ ಜಿಯಾಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ದುಆದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಆಫಿಯತುಲ್ಲಾ ದೀರ್ಘ ಆಯಸ್ಸು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮಸ್ತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸಮಸ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೈಸುಲ್ ಉಲಮಾ ಈ ಸುಲೈಮಾನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುದಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇರಳದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಆಫಿಯತುಲ್ಲಾ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸು ನೀಡಿದ್ದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ತಾಜುಲ್ ರವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ, ಹಿರಿಯ ಸುಪುತ್ರ ಹಿಂಭಿಕ್ಷಕವಾಯಿತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಫಿಯತುಲ್ಲಾ ದೀರ್ಘ ಆಯಸ್ಸು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾರಾಯ ಕುರ್ರತ್ ಸಾದಾತ್ ಕುರ್ರತ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಮಹಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಶಹೂರ್ ತಕ್ಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಮಣಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ ಎಪಿ ಉಸ್ತಾದ್ ರವರ ಸುಪುತ್ರ, ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಬದನಿ ಶರಿಯತ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ದಾವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಹಿಫ್ಜುಲ್ ಕುರ್ಆನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡುವ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಕೀಮ್ ಅಜೀರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಶ್ರಫ್ ತಂಗಲ್ ಆದೂರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾನಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಂಗರಿದ್ದಾರೆ, ತೋಕೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಇದ್ದಾರೆ, SM ರಶೀದಾಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕನಚೂರ್ ಮೋನಾಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಬಾಯಾರ್ ತಂಗರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೈಜ್ ವಸ್ತಾರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಎದುರುಗಳಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅತಾಹುಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ഒരുപാട് വിശിഷ്ട അതിഥികളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. ജനാബ് UT ഖാദർ സാഹിബ് കർണാടക സ്പീക്കർ ചടങ്ങിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നു. ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರಣೀಯರು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹುಮಾನೀಯರು, ಭಾರತ ದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಸುನ್ನಿ ಜಗತ್ತಿನ ಧೂಳತಾರೆ ಎಂದು ಕಲ್ಪಡ್ತಿರುವಂತಹ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲೇಮಾ AP ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರತೆಯ ಕೇರಳ ಯಾತ್ರೆಯ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವಂತಹ ಆದರಣೀಯರು, ಬಹುಮಾನ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲೇಮಾ AP ಉಸ್ತಾದರ ದುಆವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುವಂತಹ ನಮಗೆ ಆದರಣೀಯರು, ನಮಗೆ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದಂತಹ ಆಟಕ್ಕಾಯ್ ತಂಗಲ್ ಅವರೇ, ಬಹುಮಾನಂತಹ ಖಲೀಲ್ ತಂಗಲ್ ಅವರೇ, ಬಹುಮಾನಂತಹ ಸುಲೇಮಾ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರೇ,
ಬಹುಮಾನದಂತಹ ಮಾನಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ಬಹುಮಾನದಂತ ಬೇರೂರು ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುಮಾನದ ಹಜರತ್ ಕಾಬೂಲ್ಕಟ್ಟೆ ಹಜರತ್ ಅವರೇ, ಮಂದೇಶ್ವರ ಶಾಸಕರ ಸನ್ಮಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರೇ, ನಮಗೆ ಗೌರವಂತ ವೈ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಂದೀರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುಮಾನದ ಬಾಯ ತಂಗಲ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿತರು ಬಹುಮಾನದಂತ ಇಬಿಜಿ ಬಾಯ ತಂಗಲ್ ಅವರೇ, ಬಹುಮಾನದ ಮಶ್ರೂರ್ ತಂಗಲ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಥವಳ ತಂಗಲ್ ಅವರೇ, ಕನಚೂರ್ ಮೋನಾ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ನಮ್ಮ ಕಿಲ್ಲೂರು ತಂಗಲ್ ಅವರೇ, ಕಾಜೂರ್ ತಂಗಲ್ ಅವರೇ, ಎಸ್.ಎಂ. ರಶೀದಾ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತ ನಮಗೆ ಆದರಣೀಯರು ಬಹುಮಾನರಾಗಿರುವಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಚೆನ್ನ ಬಹುಮಾನ ಆಟಗಾಯ ಕುಮಾರ್ ತಂಗಲವರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾನ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಮಾಗಲಿ ಕುಮಾರ್ ತಂಗಲವರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವಿಶೇಷದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುವಂತಹ ಬಂದ ಹಕೀಂ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಮಾಗಲಿ ಕುಮಾರ್ ತಂಗಲವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿತೈಷಿಗಳೇ, ಅಬುಲ್ಲಾಲ ಜನತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಿತರು, ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಾನು ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪಾವಿತ್ರದ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಕೇರಳ ಯಾತ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಉಲ್ಲಾಲದವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರತೆಯ ಈ ಒಂದು ಕೇರಳ ಯಾತ್ರೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉಲ್ಲಾಲದ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗದ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ನಾವು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಅಂತ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕದ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿರಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರ ಇರಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರ ಇರಲಿ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಾಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊಂಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಆದರ ಬಹುಮಾನ ಅಗಲಿದಂತಹ ಕಾಜೂರ್ ಉಲೇಮಾರವರು, ತದನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಕೂಡ ತಂಗಲವರು ಅವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಗಲವರು ಗುರುಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಸಹೋದರತೆಯ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಆ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಇದರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷದ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗುವಂತಹ ಯಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಭರಿತವಾದ ಸಮಾಜ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ರಾಜ್ಯ, ಬಲಿಷ್ಠದ ಭಾರತ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸೇ ಈ ಕೇರಳ ಯಾತ್ರೆ ಬಹುಮುಖವಾದ ಇವತ್ತು ಕನಸಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ವ ಜನರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಇದರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಗ್ರಾಂಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲೇಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರನ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಯಾತ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಯಾತ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಪರವಾಗಿ, ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸಿ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರ ತಂಗಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನೂಲ್ ತಂಗಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಪೇರೂರು ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಸುಲೈಮಾನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಇನ್ನು 10-15 ದಿವಸ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಯಾರಿಗೆ? ಭವಿಷ್ಯದ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಬರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಪ್ರೀತಿಯ, ಸೋದರತೆ, ಏಕತೆಯ ಸಮಾಜ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷದ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷದ ಗೌರವ ಪಾವಿತ್ರ ಉಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ನಾನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಲ್ಲಾಲದ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಗೆ ನಾನು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಲ್ಲವ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ
ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರವಾದ ವಾಕ್ಯ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ರಹಮಾನ್ ರಹೀಂ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه الفائزين بالله ما بعد. ബഹുമാന ആദരവ് നിറഞ്ഞ റഈസുൽ ഉലമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ്, സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ്, കുമ്പോൽ കാറ്റക്കോയതൻ ബദ്രു സാദത്ത് സയ്യിദ് അവറുകൾ, പേരോട് ഉസ്താദ് തുടങ്ങി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെയും കർണാടകയിലുമുള്ള ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ ഉലമാക്കളെ, സാദാത്തുക്കളെ, UT ഖാദർ സാഹിബ് അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കളെ, ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരായ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ജമാഅത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്തകരായ സഹോദരന്മാരെ, നാട്ടുകാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുകൂടൽ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ യാതൊരു സാഹചര്യവും ഇല്ല. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കാൻ സമയമായി. പ്രോഗ്രാം എല്ലാം നടക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് വെച്ചിട്ടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ പതാക കൈമാറ്റമാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചടങ്ങുള്ളത്. അത് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ സയ്യിദ് മദനി ഷരീഫ് അവരുടെ ഈ ഒരു ഹദ്റത്തിൽ തന്നെ ആവുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അവറുകൾ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അവരുടെ കർമ്മഭൂമിയായി സ്വീകരിച്ച ഈ ഒരു ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ തന്നെ തുടക്കമാകണം, ഇവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നാകണം തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പതാക കൈമാറ്റം ഇവിടേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇത്രയധികം നിറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഈ നേതാക്കളെല്ലാം ഇത്രയേറെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ധാരാളമായി സംസാരിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സമയം തീരെ അനുകൂലമല്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് കാസർഗോഡേക്ക് വരികയും അവിടെ നമുക്ക് സമ്മേളനം വളരെ ഭംഗിയായി നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ മഹത്തായ പതാക കൈമാറ്റത്തിന്റെ ആ വലിയ കർമ്മം നിർവഹിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഈ ജാഥ നമ്മുടെ കേരള യാത്ര, കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേരള യാത്ര ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ 3ാമത്തെ കേരള യാത്ര. അതിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ ജാഥയുടെ നേതൃത്വം, അതിന്റെ നായകനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ അവർക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാരായ എല്ലാ നേതാക്കളും, മിക്ക നേതാക്കളും നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലുണ്ട്. എല്ലാവരും ചേർന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ സമുന്നതനായ പ്രസിഡന്റ് റഈസുൽ ഉലമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദും, അതേപോലെ ഉപാധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പോൽ സയ്യിദ് അവറുകളും കൂടി ചേർന്ന് മറ്റുള്ള എല്ലാ നേതാക്കളുടെയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജാഥ നയിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദുകളുടെ കയ്യിലേക്ക് പതാക നൽകിക്കൊണ്ട് ആ പതാക കൈമാറ്റം നടക്കുകയാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാനുള്ളത്, പ്രസംഗിക്കാൻ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ട്. നമുക്ക് സമയത്തിന് പരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ, പതാക കൈമാറ്റം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേതാക്കൾക്ക് ഈ ജാഥയിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഒട്ടനവധി വാഹനങ്ങൾ, ഇതിനോട് സജ്ജീകരിച്ച വാഹനങ്ങളും അല്ലാത്ത വാഹനങ്ങളും ഒക്കെ പോകാനുണ്ട്. അതിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ലപോലെ സഹകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സമയത്ത് വാഹനത്തിൽ കയറി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എല്ലാവരും നമ്മുടെ യാത്രയുടെ തുടക്കം തന്നെ വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും നല്ലപോലെ സഹകരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പതാക കൈമാറ്റ ചടങ്ങിലേക്ക് ബഹുമാന്യ നേതാക്കളെ എല്ലാവരെയും ഈ ഒരു സംഘാടക സമിതിക്ക് കൊണ്ട് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ചുരുക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ആരും എഴുന്നേൽക്കരുത്, ആരും, എല്ലാവരും ഇരിക്കണം. നിൽക്കുന്നവർ കൂടെ ഇരിക്കണം, എല്ലാവരും ഇരിക്കണം. ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് പതാക കൈമാറ്റമാണ്. അപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇരിക്കണം. ആ വഴിയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഇരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇതിലൊന്ന് സഹകരിച്ചാൽ മാത്രം മതി.
ഔദ്യോഗിക ക്യാമറക്കാർക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സൗകര്യം കൊടുക്കണം. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഒരു മൊബൈലും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും മീഡിയക്കാരല്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒഫീഷ്യൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന് എല്ലാവരും സൗകര്യം കൊടുക്കണം, അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സഹകരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് ഉറപ്പെടുത്തുന്നു. ആരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ടതില്ല. ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് പതാകയെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഒരു 5 നിമിഷം എല്ലാവരും തേക്കണം. 5 നിമിഷം മട്ടു. പതാക കൈമാറൽ ചടങ്ങ് നടക്കുകയാണ്. സ്റ്റേജിലുള്ള നേതാക്കന്മാര് സ്വഫായിട്ട് അതേ രീതിയിൽ